이제 웨비나를 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 한국 네덜란드 스마트팜 협력 웨비나 사회를 맡게 된 코트라 암스테르담 무역관 신철식 차장입니다. Hello everyone, this is 철식 신, Deputy Director of the Kotra Amsterdam, moderator of this webinar. 이번 웨비나는 한국어, 영어 동시 통역으로 진행합니다. 영어로 듣기를 원하시는 분은 하단 가운데 통역 버튼을 누르시고 원하시는 언어를 선택하여 주시기 바랍니다. This webinar will be conducted with simultaneous interpretation between Korean and English. If you would like to listen in English, please click the interpretation button on the bottom middle and select the desired language, English. 한 가지 안내 말씀드리겠습니다. 발표자 이외에는 마이크를 무음으로 설정해 주시기 바랍니다. 바쁘신 와중에도 이번 웨비나에 참석해 주신 분들께 감사드립니다. 이번 웨비나는 그린테크 암스테르담 전시회를 계기로 코트라 암스테르담 무역관과 주한 네덜란드 대사관이 함께 준비하였습니다. 그리고 한국농촌진흥청에서 협력해 주셨습니다. 그럼 이제부터 웨비나를 시작하겠습니다. 먼저 이번 웨비나를 기획하신 코트라 암스테르담 무역관 이삼식 관장님의 인사말 있겠습니다. 이삼식 관장님 인사말 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 코트라 암스테르담 무역관의 이삼식입니다. 오늘 웨비나를 공동 주관하도록 적극 도와주신 주한 네덜란드 대사관, 그리고 겔라렌 아데르 농무참사관님, 또 강호진 농무관님 정말 감사드립니다. 그리고 농촌진흥청, 그리고 오늘 연사로도 참가해 주신 바이닝 대학에도 감사드립니다. 어제부터 내일까지 그린텍 암스테르담 전시회가 3일간 이곳 암스테르담에서 개최가 되고 있습니다. 약 500개사가 참가하고 있는데요. 지난 2년 동안은 코로나 때문에 온라인으로만 이제 개최되다가 모처럼 오프라인으로 개최돼서 매우 그 분위기가 열기를 띠고 있다라는 것을 확인했습니다. 한국에서도 농업 관련한 우리 기업분이나 또 기관에서 많이 오신다고 그렇게 알고 있습니다. 코트라와 주한 네덜란드 대사관은 이를 계기로 한국과 네덜란드가 어떻게 스마트팜 협력을 하면 좋을지 정보를 공유하는 그런 웨비나도 하고 비즈니스 상담회도 하고, 또 오늘 저녁에는 한국에서 오신 우리 기업분들과 허심탄회하게 얘기를 나누는 그런 간담회도 할 예정입니다. 국토는 크지 않지만 네덜란드는 잘 아시다시피 농식품 수출이 미국 다음으로 세계 2위입니다. 첨단 농업으로 한국이 벤치마킹할 게 참 많은 나라입니다. 특히 스마트팜 농법과 기술은 세계 최고 수준입니다. 물론 한국도 지난 10년간 스마트팜 개발을 위해 많은 노력을 기울여 오기도 했습니다. 첫 번째 세션은 그래서 우리 농촌진흥청의 임동혁 박사님께서 한국에 대해서, 그리고 세계 1위 농업대학인 바이네은 대학 아네 엘링스 박사님이 네덜란드 첨단 농업에 대해 말씀해 주시는데요. 상호 이해를 높이는 데 도움이 되셨으면 합니다. 두 번째 세션은 양국 기업이 실제 어떻게 협력을 하고 있고 앞으로 해 나가야 될지에 대해서 말씀해 주실 예정입니다. 그린에코의 김남훈 대표님, 그리고 스마트팜 센터의 조만호 대표님 발표에 감사드리고요. 한국에서 농업 관련해서 다양한 포럼 행사에 좋은 말씀을 해주시는 우리 강호진 농무관님은 우리 한국의 스마트팜 기업이 글로벌 시장에서 어떻게 포지셔닝을 해야 하고 또 경쟁력을 높일지
의견을 제시할 예정입니다. 정말 기대가 큽니다. 글로벌 시장에서 네덜란드 기업의 활약상은 두말할 나위가 없겠지만요. 한국도 이제 동남아나 CIS 또 중동 지역으로 소위 K-팜 성공 사례를 만들어 나가고 있습니다. 하지만 오늘 웨비나가 스마트팜을 선도하는 이곳 네덜란드에 우리 한국 기업이 본격적으로 비즈니스 협력을 촉진시키는 그런 토대가 되었으면 하는 바람입니다. 끝으로 웨비나에 이렇게 참석해 주셔가지고 지금 귀한 시간 내주신 모든 분들께 감사드리고요. 오늘 웨비나 통해서 정보도 교류하고 또 비즈니스를 위한 그런 아이디어를 얻는 의미 있는 시간이 되시기를 바랍니다. 감사합니다. 이삼식 관장님 인사말 감사합니다. 다음은 주한 네덜란드 대사관 글라르나더 농무참사관님께서 축사를 하시겠습니다. 글라르나더 농무참사관님 축사 부탁드립니다. 안녕하세요. Can you hear me? Yes, 안녕하세요. Thank you. 안녕하세요. Good morning to those in the Netherlands, and also good afternoon to those in Korea. My name is Gelar Nader. Thank you for the introduction. I'm the agriculture counselor at the Dutch Embassy in Seoul. But actually right now I'm in the Netherlands, so it feels a little bit strange to be talking to you in Korea, whereas in the past almost 2.5 years, we've been talking to you from, to the people in the Netherlands from Korea. So first of all, let me express my gratitude to Director General Samshik Lee. It is a pleasure to be here. Thank you very much to you and all your colleagues for organizing this meaningful webinar. In fact, this morning I had to think about the first time that Mr. Lee contacted us and asked for cooperation for the startup webinar that we had. And we were wondering what would be the long-term prospects of this cooperation, and I guess today is a very clear example of what good cooperations can bring. So I'm very grateful for that. So I'm not sure if it's necessary for me to discuss the or introduce the Dutch agriculture, because I think Mr. Lee already explained some things about the situation in both countries and the importance of our agriculture. I just wanted to emphasize that the Dutch agriculture is actually the driving force for our country. It's one of the pillars of our economy, and I do hope that in the near future that would also be the case in Korea. There is a lot that we can learn from each other. There is a lot that we can learn from the Korean industry. If you think about 5G, hydrogen, the investments in R&D, those are all the things that we can learn from Korea. And of course, in a good cooperation, there's always give and take. So I'm sure that we can also share our experience and our efficiency and innovation in agriculture with our Korean partners. As you know, in the Netherlands, we had to start working more efficiently. So we had to consolidate our farms. We had to put our forces together. And I think that the force of cooperation is one of the reasons why we succeeded so much and eventually became the second leading exporters of agriculture goods over the planet. Energy efficiency is also one of the issues that is becoming more and more important, especially in the current situation. It has a lot of benefits to high-tech greenhouses, and using renewable and recycled energy is also something that is in the future. So I hope that we can cooperate more and more in that field. The Netherlands wishes to introduce means to increase agriculture productivity. We offer a sustainable future in the agriculture,
And I hope that in that sense also we can join hands with our Korean partners. We have already worked for many years for developing the greenhouse vegetable sector, and the Korean agriculture sector has already experienced our technology and how it can contribute significantly to the reduction of the labor cost and improvement of productivity. So I hope through this webinar that we find more partners and opportunities for cooperation in the Netherlands, in Korea, and that we can work together more intensively in the near future. Thank you very much. Looking forward to hear from all the speakers. Have a good day. 예, 저기 모더레이터 신 차장님 네네. 뮤트 끄십시오. 예. 죄송합니다. 글라르나드 농무참사관님 축사 감사합니다. 이제 본격적으로 웨비나를 시작하겠습니다. 웨비나는 1부와 2부로 나누어 진행합니다. 1부 첫 번째 순서로 농촌진흥청의 임동혁 박사님께서 한국 스마트팜 추진 동향에 대해 발표하시겠습니다. 박사님 발표 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 대한민국 농촌진흥청 스마트팜 개발과에 근무하고 있는 임동혁입니다. 오늘 이 자리를 통해서 여러분들께 우리나라의 그 스마트 농업 현황에 대해서 소개할 수 있는 기회를 주셔서 대단히 영광스럽게 생각합니다. 다시 한번 이 자리를 만들어 주신 주한 네덜란드 대사관과 코트라 암스테르담 무역관 직원분들께도 감사 말씀드리겠습니다. 그럼 지금부터 발표를 시작하도록 하겠습니다. 예, 제가 근무하고 있는 농촌진흥청 홈페이지를 잠깐 보여드리면, 제가 근무하고 있는 그 기관은 농촌진흥청은 기획조정관실, 연구정책국, 농촌지원국, 기술협력국의 4개의 직속국과 국립농업과학원, 국립식량과학원, 국립원예특작과학원, 그리고 국립축산과학원, 이 4개의 소속 기관으로 구성되어 있습니다. 그 중에 제가 근무하고 있는 것은 국립농업과학원이고요. 국립농업과학원은 또다시 그 디칼부서와 6개의 부로 구성되는데, 그 중에서 제가 근무하고 있는 곳은 농업공학부가 되겠습니다. 그 농업공학부에는 스마트팜 개발과, 에너지환경공학과, 수확후관리공학과, 재해예방공학과, 밭농업 기계화 연구팀, 농작업 안전보건연구팀, 이런 6개의 과가 있는데요. 제가 근무하는 소속 부서가 바로 스마트팜 개발과가 되겠습니다. 오늘 발표 순서는 다음과 같은 순서로 말씀드리겠습니다. 연구 배경부터 한국의 스마트팜 기술, 그 다음에 개발된 기술 및 향후 계획 순으로 말씀드리겠습니다. 배경 말씀드리자면, 우리나라의 기상뿐만 아니라 사회문화적인 환경 변화에 따라서 농업 환경이 계속 달라지고 있습니다. 1, 2인 가구가 점차 증가하고 있고, 여성의 경제 참여율이 점점 늘어나고 있습니다. 또 65세 이상 고령 인구의 증가와 이러한 그 인구 사회 문화적인 변화에 따라서 점점 주식의 그 소비가 인스턴트 식품 소비 증가에 따라서 바뀌어가고 있습니다. 그래서 여기에 발맞춰서 농업 기술 또한 변화하고 있는 상태입니다. 대한민국의 인구는 1970년대엔 3,200만 명이었던 것이 최근에는 5,200만 명이 되었습니다. 그러나 주식으로 생산하는 쌀의 생산 면적은 120만
72만 헥타르로 오히려 줄어들었습니다. 인구는 증가했는데 생산 면적은 줄었음에도 불구하고 여전히 우리나라의 쌀은 부족하지 않고 남아 돌고 있는데요. 그 이유는 대한민국의 농업 발전을 위해서 이러한 쌀 생산성이 향상된 덕분입니다. 다음은 토마토를 보여드리겠습니다. 이 슬라이드는 토마토 생산에 관한 데이터인데요. 노지에서 지난 20년간 시바르당 4.2톤 생산되었던 양이 지금은 온실에서 재배하면서 6.5톤 정도 생산이 됩니다. 다양한 조건에서 이런 관행 선도 농가들은 19.5톤을 생산을 했었는데 이것이 더 이상 한계가 아닙니다. 스마트 농업을 통해 가지고 지금은 28.2톤까지 증가할 수 있는 것을 보여주고 있습니다. 이러한 스마트팜 기술을 이용을 한다면 장기 재배를 통해 가지고 재배 기간을 늘려서 28.2톤까지 생산할 수 있게 된 것입니다. 다음은 이제 우리나라와 네덜란드의 대략적인 특성 비교인데요. 국토의 면적은 우리나라가 네덜란드보다 약간 넓지만 그러나 경지 면적은 오히려 네덜란드가 약간 더 넓습니다. 우리나라는 산지가 많기 때문에 유유로 사용할 수 있는 토지 면적이 적습니다. 그래서 네덜란드보다. 그리고 한국 같은 경우에는 사계절의 변화가 뚜렷하고요. 춥고 긴 겨울이 있고 여름철의 온도는 뜨겁고 태풍이 자주 지나갑니다. 그리고 강수량은 특히 여름에 집중되는데요. 이 최고 온도와 최저 온도 간의 온도 차이가 네덜란드에 비해서 훨씬 폭이 큽니다. 따라서 우리나라에서는 이러한 유리온실보다 많은 비닐온실이 필요하게 된 것이 바로 그 이유입니다. 현재 우리나라에서 사용하고 있는 비닐온실은 크게 4가지 형태로 나눌 수가 있습니다. 타입 1 같은 경우에는 단순히 양쪽 옆에 측창을 열어서 환기만 제어하는 타입이 되겠고요. 타입 2는 타입 1에다가 보온 커튼을 설치한 타입, 타입 3은 타입 2에다가 다시 난방기를 설치한 타입, 그리고 마지막으로 타입 4는 타입 3에다가 양액 제어를 할 수 있는 양액을 이용하는 온실이 되겠습니다. 한국에서 스마트팜 온실이 필요한 이유는 이러한 생산성 한계를 극복할 수 있는 실질적인 대안을 찾고 있기 때문에 이러한 대안을 만들기 위해서 이런 스마트 온실이 필요한 이유입니다. 한국의 스마트 그린하우스는 크게 세대를 3개로 나누어서 구분을 하였는데요. 1세대 스마트팜은 영상이나 센서를 이용해서 농업인이 원격으로 제어하는 편의성을 추구하는 시스템이었고 2세대 스마트팜은 여기에 날씨, 생장 정보, 영상 정보를 활용해서 이러한 데이터들을 빅데이터 분석에 의해서 작물 생산의 최적의 환경을 자동으로 만들어주는 시스템이 되겠습니다. 그리고 2030년까지 목표로 돼 있는 3세대 같은 경우에는 2세대 시스템의 효율적인 에너지 사용과 로봇 자동화를 통해서 해외 수출을 목표로 하는 그런 시스템이 되겠습니다. 그래서 1세대 시스템 같은 경우에는 2016년까지 개발이 완료됐고요. 2세대 시스템은 2025년까지 개발을 목표로 하고 있습니다. 핵심 기술에 대해서 한번 살펴보면 1세대 모델은 다음과 같은 그림처럼 스마트폰을 이용을 해서 원격으로 모니터링을 하고 원격으로 제어를 할 수 있는 시스템이 되겠습니다. 그래서 농업인이 이 온실에 있지 않고 집에 있던지 외부에 나가서도 스마트폰으로 모니터링을 하고 제어를 할 수 있는 편의성을 추구하는 시스템이 되겠습니다. 그래서 1세대 기술 개발 연구를 통해서 이룩한 결과는 우리 농촌진흥청에서 스마트팜 국가 표준을 제정을 하였고 그 다음에 원격 제어 기술을 개발하였으며
팜보이스라고 하는 음성 제어 기술을 개발을 하였습니다. 그래서 1세대 시스템 같은 경우에는 우리나라 전체 온실 면적이 지금 한 52,000헥타르 정도 되는데요. 그 중에 그 1세대 스마트팜 보급 면적이 올해 말 기준으로 해서 7,000헥타 정도를 달성할 수 있을 것 같습니다. 다음 2세대 기술은 메인 아이템이 빅데이터를 활용한 인공지능 기술이 되겠습니다. 그래서 인공지능 기술을 이용을 해서 식물 생장 모델을 만들어내는 것입니다. 즉, 다양한 조건들로부터 클라우드에 저장된 빅데이터에서 농업인이 의사를 결정할 수 있는 방법들을 제시를 하고 그 중에 농업인이 선택을 하게 되면 그 조건에 맞는 최적의 생산 환경을 만들어주는 시스템이 되겠습니다. 우리는 현재 토마토 생산성 향상을 위한 2세대 스마트팜 기술 개발에 집중을 하고 있는데요. 토마토의 생장 정보나 외부 환경 데이터를 클라우드 서버에 저장을 하고 인공지능 기술을 활용을 해서 분석을 하고 있습니다. 전국의 농가들로부터 수집된 데이터를 클라우드 서버에 저장을 하고 머신러닝을 이용을 해서 작물 생산 모델을 만들어냅니다. 여기에 실시간 환경 데이터와 생장 계측 데이터를 합산을 해서 다시 인공지능 분석을 통해서 최적의 환경 제어, 재배 관리 의사결정 지원, 그 다음에 시스템의 고장 예측 등을 지원하게 되겠습니다. 이러한 결과값들은 또다시 또 반복적인 피드백을 통해서 다시 인공지능을 통해 가지고 최신의 결과를 생성할 수 있도록 계속 업데이트가 되고 있습니다. 2세대 스마트팜의 한 기술로 다음 사진들은 그 병해를 판정하는 그림입니다. 현재까지는 작년까지는 그 토마토와 딸기의 병해를 갖다가 판정하는 기술을 개발하였는데요. 이러한 판정 시스템을 이용을 해서 궤양병, 잿빛 곰팡이병, 잎굴파리, 양분 과다, 흰가루 2, 잎곰팡이병, 저온장애, 역병, 흰가루병 등을 판정할 수 있습니다. 현재까지 토마토는 94.1%, 딸기는 92.8%의 진단 정확도를 보였습니다. 올해는 지금 현재 파프리카에 대한 병의 판정 시스템을 또 연구를 하고 있는 상태입니다. 우리의 그 마지막 목표는 3단계 스마트팜입니다. 그래서 이러한 스마트팜 환경 제어 기술에다가 여기에 에너지 관리 시스템과 로봇 시스템을 적용한 그 농작업 시스템을 자동화하는 것이 따라 붙는 시스템이 되겠습니다. 그래서 이러한 시스템을 통해서 농작물도 수출을 목표로 하고 이러한 스마트팜 시스템도 수출을 목표로 하는 그런 시스템이 되겠습니다. 이런 기술들이 개발되고 나면 우리나라의 농업은 더욱더 아마 바뀔 것으로 예상됩니다. 여태까지 힘들었던 농업이 편리한 농업으로 그리고 어려웠던 농업이 쉬운 농업으로 생산자 중심으로 있었던 농업이 소비자 중심 농업으로 바뀔 것이라고 생각하고 있습니다. 감사합니다. 이것으로 발표를 마치겠습니다. 임동혁 박사님 발표 감사드립니다. 일부 두 번째 순서로 네덜란드 바이닝언 대학의 안느 에일링스 박사님께서 네덜란드 스마트팜 현황에 대해 말씀해 주시겠습니다. 안느 에일링스 박사님 발표 부탁드리겠습니다. Good morning, all of you. Can you hear me? Is the audio and video all right? I hope so.
I'm sorry, I'm at the end of my presentation. Well, I apologize. My name is Anne Elings. I'm a team leader of the team Physiology and Product Quality of the business unit of Wageningen University and Research Greenhouse Horticulture. So I have been involved as a crop physiologist with a number of projects that focus on the realization of autonomous greenhouse control. I have interpreted the assignment you gave me, Smart Horticulture, as focusing and briefing you on the latest developments here in the Netherlands on autonomous greenhouse control, because that is at the moment one of our cutting edge research activities. I thank the organization for providing me this platform. Because I do know that a number of Korean scientists and growers have been participating, for example, in our in our greenhouse challenges we've had over the last years. We are faced with a number of developments in greenhouse horticulture. I have listed some of them here. The most relevant ones for our country is that there's a scarcity of growers. You might be surprised, but the number of competent growers is declining, and that is associated with an enlargement of scale. So the consequence of that is that knowledge is available with less people and has to be applied to larger greenhouses. That is solved partially by data acquisition through sensors. Sensors are crucial to the development of autonomous greenhouse because you do have to collect any information possible. Digitization, it all leads to formalization of knowledge. Growers do have knowledge in their head. They are very experienced usually, but their knowledge is not formalized. Any grower will have a little different view on particular subjects, which is perfectly all right, but which is very hard to handle if you automate. Then the models we have available come in, the Casper model. Anne, excuse me, Anne, would you share your presentation? It's not Oh, I'm so shared. sorry. Yeah. I'm so sorry. I thought, is it now being shared? Not shared yet. So you can share your screen. That's what I'm doing. And now? What's going on here? No. Am I sharing? Yes. Yeah, it's good now. Okay, sorry. Yeah, I'm not very experienced with Zoom. I apologize. We use different software here usually. Okay, apologies once again, but I was summarizing this slide, and what I told you verbally is also written here. So please do catch up with the reading while I'll continue with the text of this slide. So we use our models on greenhouse climate and crop growth to generate data which are used to train the artificial intelligence, which subsequently are used to realize the automated control of the production system. So it's all about the need for information on top of what the growers know and do, and in a formal process, make use of that, leading to recommendations that the grower then can implement. I will come to that later on. I'm so sorry. Yeah, there we go. It's all about sensors. Here you see an array of examples of sensors which are applied into our greenhouses when we run trials on
automated greenhouse control, and which are also used by growers in practice. You see lots of cameras that observe the crop with regards to development, with regards to the number of fruits. You see sensors that are placed in the gutters to observe soil moisture content, EC, pH. You see sensors that observe temperature. You see sensors that observe stem thickness. There's much technology-driven development at the moment, and we are searching for application of that technology. On the other hand, you see a great demand by growers who ask for sensors that can observe characters of the crop that are essential to the growers, but that the technology industry cannot yet deliver. So it's a hand-in-hand development of the capability of the tech companies in collaboration with the growers that demand for certain information on the crop, and these developments go very fast. So what happens? This is sort of the standard situation. You have a greenhouse in which sensors observe the climate and observe the crop. That information is digested by the grower, who is reading all that on the computer, and then instructions are sent to the light, to the screens, and to the roof to ventilate, to apply water, or to apply CO2, or to heat the greenhouse. That is roughly the current status. Acquire lots of data, process, plot that on the computer, and take a decision to operate the actuators. Well, we are moving away from that because then we apply the artificial intelligence with certain algorithms that have been trained by our simulation models and that are further improved as data gathering continues. The communication platform we use often here in the Netherlands is Let's Grow, but that can be any other data processing software. The decisions or the recommendation supplied by the AI algorithms are sent to the computers, who are then operating the actuators. So instead of a human being doing that, the AI algorithm is doing that. There is not a fundamental change here, apart from the switch from humans to AI algorithms. The sensors come in to send back that information and provide it again to these AI algorithms. So you see a sort of circular process in which sensor information is used by the algorithms that generate an advice and an instruction to the actuator. We also have still the presence of human beings that take observations and that do the crop handling. That we have not reached complete automation in that regard. Harvest still is a human activity. Lowering the high wire cucumber plants is still a human activity. So we do need human beings. Now all that is further replaced by another step in automation, that the observations that human beings take is digitized as soon as possible, that experts play a role here in generating the advice, because we must never make the mistake that we forget about human expertise. It is my firm belief that certainly in the years to come, that there should always be a double check by the grower on the advices generated by the algorithms. We are not there yet. Instructions are sent either through the computer that operates the actuators, or are sent, for example, by email or any other device to the greenhouse staff, for example, to harvest a crop or to control the pests and diseases. Anything that cannot be automated must be instructed to the human being. So it's very much a dual system. What is the status of our research? We have run
3 autonomous greenhouse challenges yet already. I know that a number of Korean scientists and growers have been participating in these challenges. I will go into detail a little later on. We have been dealing with cucumber, tomato, and lettuce. We're now running on we're now running projects in close collaboration with the industry to further elaborate on that, focusing on crop physiology and modeling, further focusing on the sensors, and even also further focusing on AI support to generate management advices. There is still much to develop here. We are also making the step towards what we call intelligent crop protection, where we focus, we are just starting the project, where we focus on volatiles in collaboration with Philips. They have an apparatus that detects the volatiles coming from human beings that suffer from a particular disease, and they are now redesigning it such that that can be applied in greenhouses, so that you don't have to score your diseases anymore while walking through the greenhouse, but that you can sniff them. 3 autonomous greenhouse challenges in close collaboration with Tencent and many other companies, many companies, too many to list them all here. They are aimed at, well, perhaps you do know the setup. We start with a 24-hour hackathon, which is a game in a virtual environment where the teams have to prove that they can operate a certain crop, running not a true greenhouse, but running a simulated greenhouse. We judge, the 5 winning teams are invited to grow an actual crop at our research facilities here in the Netherlands. And we judge them on 3 things. That is profit, not production per se, but on the profit, which is the production combined with a market value minus the costs of producing that crop. The more energy they have used, the more electricity they have used, then the profit will go down. So they have to go for a very careful balance here. We judge them on the sustainability. As anywhere in the world, energy is getting very scarce, water is getting very scarce, so we judge them on the lowest possible use of these inputs. And we also judge them on their AI strategy. I say here we, well, that is not literally us. We have an independent jury to do that. We are not involved in the final judgment. We have taken 3 steps. The first challenge was on cucumber, where we just focused on production, on the kilos. The second one was on tomato, on a small tomato variety that for which quality is very important. Well, most of you will know that if you go for a high quality, your kilo production will go down. So also here, the teams had to strive for a very careful balance to find the best combination in production and quality. That was greenhouse challenge number 2. We are now almost finishing our greenhouse challenge number 3, which is on lettuce. This is a photo I took, I think 2 days ago. The crop is, well, should already have been harvested. The team has not yet given us the instruction to harvest, so I'm afraid they're a little late, which combines production, the quality of the lettuce head, but also on full automation. Lettuce is a crop in which labor is very low. Of course, you have to plant and you have to harvest, but there are no other interventions in between. So the algorithms have to tell when to run the final harvest. And they also have to specify when the lettuce heads have to be spaced. They start very closely densed, and as time proceeds, the plants are put wider. So here we have taken another step. If there is a autonomous greenhouse challenge number 4, which is far from certain, and then we probably would go for robotization, for example, also automated harvest.
This is roughly, this is an overview of the various levels of greenhouse automation, ranging from no automation up to full automation. And that's, well, on the y-axis. On the x-axis, you see climate mitigation, crop management, and pests and diseases. And we are roughly now here at level 2, partial automation. With our letters, we are moving into conditional automation because the decision on crop management, when do we harvest, is taken by the algorithm. But the action is still human. We have not automated our harvesting process. So there is still a couple of steps to go, which are not easy, but we do have time. In the previous lecture, it was mentioned that Korea aims for this full automation level, if I remember well, by 2030. We here in the Netherlands notice that things go very fast. If 5 years ago you would have said that we would now have autonomous greenhouses running, then nobody would have believed you, but it has been materialized. So I think that things will go pretty fast. What have we learned in summary? Well, that artificial intelligence can outperform the human reference if you do things well. Not always. You do need good information and you do need good algorithms. There's no one size fits all. Different climate strategies can result in total and comparable production, but they will differ in their sustainability. So it really depends on the market situation and the availability of inputs. What is the best strategy here? And I think the main message here is that please do not focus on production alone. Do focus on the profitability of your greenhouse. Sensors, well, I elaborated on that. Objective data is an important one here. And again, the interpretation of the data is essential. And personally, I believe that the human being is still very much, the role of human beings is still very much important. We are not yet capable of automated crop handling. That will require qualified, well-trained human beings or robotics that also are very well qualified. Next steps will be, we are working on that management of pests and diseases, which is, yeah, which will take some time, I think, because there are many pests and diseases. We will move into robotization. And then, of course, we have to commercialize all that, which is not a role for our research organization, but which is a role for the companies that we collaborate with. Things are ongoing. We see many initiatives, so we are very hopeful that in a couple of years, the commercialization of this will be implemented. It does require interdisciplinary approaches. This is not something that can be done by physiologists on their own or IT specialists on their own or whatever. It does require very intensive collaboration between people with very different backgrounds. We will need a value chain approach. We do need the companies, we do need the sales companies, because it's all about value here. And therefore, market information on energy, market information on electricity, market information on product prices. If we do not have that, there is no point in automation because you can easily take the wrong decision. With that, I would like to thank you. If you have any questions, of course, I'm available right now. Otherwise, you send me an email to the address that you see on the screen right now. Thank you so much. 안나 엘링스 박사님의 발표 감사드립니다. 이것으로 1부를 마치고 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 발표하신 두 분께 질문 있으신 분은 하단의 반응 버튼 클릭하시고
손들기 버튼을 눌러주시기 바랍니다. 이제 2부를 시작하겠습니다. 2부 첫 번째 순서로 그린에코 김남은 대표님께서 서산특구 글로벌 농업 융복합단지 개발 프로젝트에 대해 발표해 주시겠습니다. 김남은 대표님 발표 부탁드립니다. 안녕하십니까. 그린에코 김남훈이라고 합니다. 잘 들리십니까? 네, 잘 들립니다. 예. 제가 준비한 내용을 발표하도록 하겠습니다. 저는 그 스마트팜을 기반으로 한 그 글로벌 농업 융복합 테마 빌리지라고 하는 프로젝트를 현재 추진 중에 있습니다. 그래서 본 프로젝트에 대해서 소개를 좀 해드리도록 하겠습니다. 본 프로젝트는 대한민국에 있는 현대건설이라고 하는 국내 그 글로벌 자동차 기업의 모기업인 현대자동차 그룹의 그 기업으로서 지금 현재 서산의 간척지, 민간 최초의 간척지를 개발하고 있습니다. 예, 거기에 지금 제가 프로젝트 매니저를 맡고 전체 개발 계획을 수립을 하고 현재 프로젝트를 진행 중에 있습니다. 사업 개발 배경으로는 먼저 한국형 농산업 모델을 발굴을 하겠다라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그래서 코로나19 이후 식품 안전, 그리고 농업, 농촌의 중요성 및 관심도 증가로 농바이오 산업의 성장 가능성 증대 및 새로운 농산업 모델이 필요한 부분이 되겠습니다. 이 부분에 있어서는 농바이오 산업도 중요하지만 스마트팜 사업도 중요하게 인식이 되고 있습니다. 다음으로 스마트팜을 효과적으로 지속적으로 사업을 하기 위해서 그 에너지 부분에 대한 부분들도 관심이 집중되고 있는데요. 기후변화에 따른 위기로 화석 원료 사용을 억제하고 지속 가능한 에너지원을 활용을 한 에너지 자립화 도시를 구축을 하고 이런 에너지를, 신재생 에너지를 스마트팜과 어떻게 연계할 것인지에 대한 고민도 같이 하고 있습니다. 이 프로젝트의 지금 대상지는 충남 서산에 위치하고 있고요. 오른쪽 그림에 보이시는 빨간색 부분이 저희 사업 부지가 되겠습니다. 이 사업의 주체는 서산시 그리고 현대건설, 현대모비스가 주체가 되고 있고요. 이 외에도 많은 기업들이 참여해서 추진하는 프로젝트가 되겠습니다. 예, 전체 사업비는 약 한 9,100억 정도가 되어 있고요. 여기에는 현대자동차와 관련된 여러 가지 프로젝트들도 함께 진행 중에 있고, 그리고 별도의 농업 바이오 단지도 추진 중에 있습니다. 사업 대상지에 대한 항공 사진이 되겠습니다. 현재는 논농사, 밭농사가 중심이 되고 있고, 그 외에 현대자동차 그룹의 연구소라든지 주행 시험장이 현재는 건설되어서 운영 중에 있고요. 왼쪽에 빨간색으로 표시되어 있는 부분이 제가 추진하고 있는 글로벌 농업 융복합 단지가 되겠습니다. 그리고 B-B라고 적혀 있는 위치가 대규모 첨단 유리온실이 만들어질 예정이고요. 한국에 있는 농업 전문 회사와 스마트팜 유리온실 전문 회사와 그리고 네덜란드 기업이 협력해서 전체 단지를 조성하게 되겠습니다. 전체 사업에 대한 개요를 간략히 말씀을 드리도록 하겠습니다. 전체 총 사업 부지는 약 27만 7천 평이고요. 그 중에서 스마트팜에 대한 사업 부지가 약 한 6만 평 이상, 9만 평 이상 되겠습니다. 지금 현재 약 4만 평은 한국에 있는 기업하고 계약이 되어서 지금 이제 토목공사가 진행 중에 있고요. 그리고 추가로 지금 유리온실 업체와도 업무 협약이 맺어졌고 추가로 사업을 준비 중에 있습니다. 또 다음으로 에너지 쪽으로 말씀을 드리면 그 탄소 중립 기반으로 저희가 전체적인 에너지 계획을 지금 수립을 하고 있는데요. 저희가 환경부라든지 국토부라든지 같이 공모 사업하고 연계해서 스마트
김남은 대표님 목소리가 들리지 않습니다. 처음 계속 안 들렸나요? 아니요. 그 전장부터 다시 해주시면 될 것 같습니다. 예, 다시 하시면 됩니다, 김남은 대표님. 예. 여기서부터 다시 하면 되나요? 여기서부터? 화면 공유해 주시고요, 다시. 아, 네. 화면 잘 보이십니까? 네, 이제 잘 보입니다. 예. 저희 농업융복합 빌리지 도입 컨텐츠로는 간척지의 성공개발 사례인 네덜란드 첨단 농업시설과 농촌 체험형 관광 모델을 도입할 예정입니다. 제가 약 한 6개월 사이에 약 4번에 가깝게 4번 정도 네덜란드를 방문을 해서 첨단 농업시설 견학도 하고 네덜란드에 있는 농식품부 관계자들도 만났었고요. 그리고 그런 민간 기업들에 대한 시설 견학, 그리고 농업뿐만이 아닌 에너지, 그리고 관광, 레저 관련된 모든 것들을 조사를 해서 저희 프로젝트에 이제 접목을 하게 되었습니다. 그래서 첨단 농업 시설은 기본적으로 들어올 거고요. 그리고 이런 시설을 기반으로 한 농업 엑스포를 준비를 하고 있습니다. 그리고 관광 시설과 조경 시설, 그리고 친환경 이런 주거 단지를 함께 만들 예정입니다. 전체 사업은 총 3단계로 지금 준비를 하고 있습니다. 이미 1단계 사업은 지금 완료가 되어서 이 사업에 필요한 각종 인허가라든지 기본계획 수립은 지금 완료가 되어 있습니다. 그리고 2단계 사업으로 지금 이제 특구 변경이라든지 그리고 기반 공사, 그리고 인프라 공사 등을 하기 위한 준비를 하고 있고요. 저희가 올 하반기부터 성토 공사, 그리고 내년부터 착공을 해서 2024년 1월에는 전체 준공을 목표로 하고 있습니다. 본 사업을 성공적으로 추진하기 위해서 지금 글로벌에 있는 협력을 지금 추진을 하고 있습니다. 주한 네덜란드 대사관에서 많은 도움을 주셔서 네덜란드에 있는 많은 기업들하고도 지금 협력을 하고 있고, 또 저희 프로젝트를 연구도 해주고 있고, 그리고 현대건설이 주도해서 국내 많은 기업들이 참여해서 현재 사업자 컨소시엄은 구성되어 있습니다. 그리고 네덜란드 대사관이라든지 국내 IT 전문기업인 KT라든지 또 네덜란드의 이런 컨설팅 전문기업 등이 같이 참여하고요. 그리고 본 사업을 또 성공적으로 추진하고 좋은 성공 사례로 만들기 위해서 농림축산식품부, 중기부, 충남도청, 서산시청까지 같이 협의체를 구성해서 본 프로젝트를 구성을 하고 있습니다. 가장 최근에 이제 충남도청하고 협의한 부분은 스마트팜을 활용한 청년 창업농 모델을 한번 이제 시범 사업을 한번 운영해 보자 해서 현대건설과 긴밀히 진행하고 있습니다. 그리고 글로벌로 최근에 이제 홍보가 나간 기사인데요. 저희 프로젝트가 지금 네덜란드의 어떤 그 농림부의 공동 연구비를 지원받아서 현재 델프트 공대에서 연구를 진행 중인 게 그런 홀티 데일리라고 하는 곳을 통해서 이제 홍보가 된 게 또 저희 프로젝트의 어떤 소개 자료이기도 합니다. 다음으로 개발 사업을 소개를 간단히 드리도록 하겠습니다. 서두에도 좀 말씀을 드렸는데요. 국내 최초의 민간 보유의 간척지라는 부분입니다. 정부 주도가 아닌 민간 보유의 간척지고요. 여기 어떤 융복합 개발 모델로서 성공 사례를 가지고 있는 네덜란드의 첨단 유리온실, 그리고 그런 농촌 관광 간척지 개발 성공 사례를 도입을 할 예정입니다. 네. 전체적인 테마는 건강, 에너지, 그린,
음식이 되겠습니다. 그리고 이 농업 융복합 모델을 혁신, 교육, 문화, 여가로 저희들이 컨텐츠로 모델을 개발할 예정입니다. 저희의 대상은 총 6개 대상이고요. 보시는 바와 같습니다. 전체적인 개발 조닝이 되겠습니다. 시티라고 되어 있는 농업 융복합 단지가 첨단 유리온실이 들어갈 사업 부지고요. 약 9만 평 정도 개발이 될 예정입니다. WT 케어팜이라고 되어 있는 곳은 스마트팜을 기반으로 한 여러 가지 프로그램들이라든지 관광이라든지 뭐 청년 창업농이라든지 이런 연계 사업, 융복합 사업을 할 수 있는 사업 부지가 되겠습니다. 그리고 오른쪽에 에너지 자립형 주거단지라고 해서 기농기촌 단지가 약 800세대 정도 분양이 될 예정입니다. 전체적인 조감도입니다. 참고하시기 바랍니다. 그림은. 예. 여기 보시면 이제 풍차라든지 그리고 네덜란드 마을 같은 게 같이 조성이 될 예정입니다. 주요 시설로는 첨단 농업시설이고요. 화해 유리온실 그리고 엽체류나 과체류 유리온실 등이 조성될 예정입니다. 그리고 풍차 경관 시설과 그리고 노지로 해서 이런 여러 가지 작물들을 재배할 예정입니다. 그리고 네덜란드에 많이 있는 이런 수로 마을도 히트오름 같은 수로도 함께 조성될 예정입니다. 그리고 관광객들이 왔을 때 이용할 수 있는 이런 숙박시설도 조성될 예정입니다. 예, 끝으로 이 주거단지, 예, 여기에서 실질적으로 기농기촌을 하셔서 일하실 분들을 위한 주거단지도 함께 조성될 예정입니다. 예, 이상으로 제가 준비한 자료 설명을 마치도록 하겠습니다. 예, 질문 있으시면 질문 받고 아니면 나중에 다시 질문 받도록 하겠습니다. 네, 질문 현재 없으신 것 같아서요. 2부 순서 마치고 질문을 받도록 하겠습니다. 김남은 대표님 발표 감사드립니다. 두 번째 순서로 한국 스마트팜 센터 주만호 대표님께서 한국 스마트팜 산업 역량 강화 및 활성화 방안에 대해 발표해 주시겠습니다. 주만호 대표님 발표 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 스마트팜 센터의 주만호 대표입니다. 잘 보이시죠? 예. 네. 저는 한국 스마트팜 산업에 대한 역량이 어떻게 강화될 것이고 활성화라는 거에 가지고 제가 이렇게 단편적으로 얘기한다는 건 사실 굉장히 좀 어려운 일인데 어떠한 제가 추진하고 있는 여러 사업과 연계해서 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저 우선은 이제 이 한국의 스마트팜이 이제 왜 필요하고 어떤 쪽으로 이제 방향을 가고 있는지와 한 거하고 그리고 이제 서두에도 많은 연사분들께도 말씀하셨지만 이제 융복합 시대가 왔고 단순하게 이제 농업의 생산 부분만 될 수 있는 상황이 아니기 때문에 그런 것들이 어떻게 산업적으로 이제 복합화되는 것들인지를 한번 보여주고요. 마지막으로는 이제 저희가 이제 스마트팜 센터가 여러 가지 한국에서 진행하고 있는 사업에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 한국의 스마트팜의 이제 필요성과 발전 방향인데요. 그 부분은 이제 우리가 다 서두에도 말씀드렸지만 이제 기후 변화라는 거는 한국도 이제 간과할 수 없는 상황이 되었습니다. 그리고 이제 고령화라든지 청년 농이 유입이 안 되는 농업 인구의 구조가 급격하게 변화가 왔고요. 그리고 생산과 소비에 대한 이런 것들이 매년 불균형적으로 일어나고 있습니다. 그리고 소비 트렌드가 이제 완전하게 변화하면서 이제 안정적인 먹거리하고 개인 소비 유형들로 또 고품질의 농산물을 요구하는 그런 트렌드가 바뀌면서 이제는 이제 스마트팜이 반드시 이제 필요한 부분이다라는 것을 농산업 전반에서 가지게 된 부분이고요. 이거에 대한 스마트팜이 도입이 된다고 하면 이제 한국에 있는 농업이 전문화되고 이제 규모화가 이루어질 거로 이제 저는 보고 있습니다. 그리고 또 하나 이제 사계절이 명확한 한국에서 이제 사계절이 상시적으로 할 수 있는 상시농업 체계로 이제 바뀔 거고요. 그리고 여러 가지 이제 복합 환경 지원이라든지 환경 차단을 통한 고업 퀄리티의 작물들이 이제 생산이 되어질 거고, 그리고 특별히 이제 농업 인구들이 이제 수익이
네덜란드 같이 이제 급격하게 이제 증가되면서 많은 인구들이 유입이 될 것이라고 저는 보고 있습니다. 아울러서 이제 스마트팜의 전문가들이 이제 각각 이제 육성되면서 경쟁력이 증가될 것으로 보고 있습니다. 이제 한국의 스마트팜은 지금 현재까지는 이제 전통적인 이제 온실 부분하고 식물 공장형들로 지금 몇 년간 이제 꾸준히 발전해 오고 있습니다. 그래서 첨단 유리온실, 네덜란드 방식의 첨단 유리온실을 도입한다든지, 그리고 플라스틱 이제 비닐 온실들이 이제 각각 이제 업그레이드 되는 부분과, 그리고 식물 공장에서는 이제 개방형과 그리고 이제 밀폐형들의 이제 그 인공광형의 식물 공장들이 이제 굉장히 이제 몇 년간 발전을 하고 있습니다. 이러한 추세에서 저희가 보는 견지는 앞으로 이제 스마트팜은 두 가지 영역으로 이제 나눠진다고 생각합니다. 첫 번째는 이제 이 설비 기반의 스마트팜 지원 사업이 지원 영역이 있어야 되고요. 두 번째는 서비스 기반의 스마트팜이 이루어져야 된다고 저희는 나누고 있습니다. 뭐 설비 기반이야 뭐 이제 우리가 야외형 이제 실외형 뭐 여러 가지 온실형과 노지형들에 대한 스마트팜 보급 사업이 이루어져야 될 거고, 실내형으로는 이제 컨테이너나 공장, 그다음에 유닛형 이런 쪽에서 이제 많이 설비가 이루어질 거라고 봅니다. 저희가 집중하는 부분은 서비스 기반의 스마트팜입니다. 조작 부분에 있어서는 뭐 자율주행이라든지 여러 가지 환경 제어들을 통하여 작업 조작하는 부분들을 서비스가 이루어질 걸로 보고 있고요. 앞으로 계속해서 이제 연구가 이루어지는 빅데이터 부분이나 AI 기반의 지능화 부분들이 이제 고도화될 것으로 저희는 보고 있습니다. 마지막으로 이제 컨설팅 부분에 있어서 이게 좀 저희는 좀 중요하다고 보는 부분이 스마트팜이 생산 기반이었다면 이제 산업 기반으로 이제 전환되면서 이게 수익성 답보나 비즈니스 모델 설계들 같은 여러 가지가 좀 이루어져야 되고, 농가들이나 농업인들의 전문 인력들이 그 생산에 집중하는 것 외에 여러 가지 타 산업하고 융복합되는 거와 국가 간 협력 체계하는 부분들, 그리고 건설과 비즈니스와 이런 여러 가지 컨설팅 부분들이 이제 구체적으로 이루어져야 된다고 보고 있습니다. 그래서 결국에는 고객이 원하는 농업을 지향하는 쪽으로 이제 한국의 스마트팜이 발전해야 되는데, 그거는 이제 단순한 농산물 생산이 아니라 이제 농산업 규모로 이제 발전해야 된다고 보고 있고요. 그리고 원하는 농산물을 이제 원하는 때에 또 원하는 방식으로 생산해야 돼야 된다. 그리고 타 산업과 융복합이 추진이 이루어져야 되고, 그리고 국가 간 협력 체제가 이제 공고하게 구축이 되어서 이런 식량 문제가 좀 해결이 돼야 되고, 그리고 지능형 운영 체계가 이제 데이터 분석을 통해서 정밀 농업이라는 것들이 이제 구현이 돼야 될 거라고 좀 보고 있고요. 궁극적으로는 향후에 이제 무인화를 통해서 인간이 이제 자유를 이제 얻는 것 쪽까지 이제 가야 되지 않을까 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 한국의 이제 정부들도 정부 기조도 저도 이제 임 박사님도 말씀하셨지만 이제 여러 가지 이제 시설원의 스마트팜의 이제 어떤 그 영역 부분과 이제 축산 부분, 그리고 한국에 좀 많이 있는 노지형에 대한 스마트팜도 이제 우리가 핸들링을 해야 되고요. 거기에 이제 기반 구축에 대한 영역들을 좀 정리를 하였습니다. 그래서 그 부분에 있어서는 여러 가지 이제 기기들에 대한 표준화 작업이라든지 지속 가능한 이제 산업 구현이 필요하고, 그리고 스마트 농업의 이제 확산이 돼야 되는 이제 기틀을 마련한다는 부분과, 마지막으로 이제 전문 인력 양성이 이제 필요하다. 저희는 그렇게 보고 있어서 앞으로 이제 한국의 스마트팜도 이런 기조 쪽에 이제 발전을 할 거라고 보고 있습니다. 서두에도 말씀드렸던 이렇게 융복합이라는 것들이 이제 여러 가지 유형이 있을 텐데, 저희는 이제 두 가지 영역으로 좀 보고 있습니다. 하나는 이제 기술적 융복합과 두 번째는 산업적 융복합을 보고 있습니다. 하나는 이제 인공지능이라든가 자율주행, 3D 프린팅이라든가 사물 인터넷, 블록체인 기술들이 농업과 가미되어서 보다 나은 기술적 산업을 만들어내는 거고, 두 번째는 농산업의 생산 부분이 결국엔 유통 밸류체인과 또 서비스 영역, 교육 분야, 그다음에 관광 체험 등 이러한 부분들이 산업이 융복합이 이루어져서 결국에는 새로운 산업형들로 만들어내고 각각이 현지화된다고 보고 있습니다. 그래서 한국의 스마트팜의 발전 방향은 두 가지로 볼 수 있는데, 결국에는 이런 농업 트렌드가 이제 스마트팜으로 이제 가는 데 있어서 산업 간의 융복합을 통해서 시너지 효과를 창출해야 되는 거고,
궁극적으로 이제 농업인들이 결국에는 농업에 종사하는 사람들이 이제 편하게 또 수월하게 수익을 내면서 스마트폰을 발전해 시켜야 된다. 두 번째는 국제적으로 이것이 이제 협업이 이루어져서 콜라보가 이루어지고 그런 것들을 가지고 한국은 한국형도 그다음에 글로벌의 경쟁성을 가져가는 그런 부분들이 필요할 때가 되었다라고 저는 보고 있습니다. 그런 유형의 몇 가지 저희가 이제 추진했던 사업들이 있는데 그런 유형에서 보면 이렇게 주거타운과 농촌형에 있어서 생산지역 그리고 관광타운 이런 테마 이런 것들이 어우러지는 조닝의 구성의 복합 단지형 생산이 이제 단지가 만들어질 거라고 보고 있고요. 그 일원에 조금 전에 서산 간척지가 개발하는 유형들도 이러한 중에 하나라고 좋은 사례라고 볼 수 있겠습니다. 두 번째는 이제 도시명을 들 수 있는데요. 이제 이렇게 주택단지에 이제 R&D 시설이나 상업 시설을 포함한 생산 유통 시설이 들어가서 직접적인 물류 시스템과 가동이 되어서 이제 좀 수월한 농업이 도시로 들어가는 이런 유형도 곧 이제 나올 거라고 이제 보이고 있습니다. 그래서 융복합의 스마트팜의 어떤 사례들을 한번 보여주면 이러한 1차 생산서부터 가공, 유통, 기타 여러 가지 관광과 교육, R&D 시스템과 그런 기타 여러 가지 산업들이 같이 접목이 되어서 이제 농업 분야가 더욱더 이제 스마트화가 이루어지는 영역들로 발전할 거라고 저는 보고 있고요. 아울러서 다양한 이제 자원들과 또 정부 정책 그리고 이런 것들이 컨텐츠들이 결합되어서 사업화의 효과가 더 극대화될 거라고 저는 보고 있습니다. 그래서 그런 유형 중에는 우선은 이제 교육 시스템, 이 스마트팜이 굉장히 뭐 기술적으로만 앞서 있는데 사실은 이제 농업인들이나 기타 들어가고자 하는 사람들에 대한 교육 시스템이 한국에서는 굉장히 좀 부재한 상태입니다. 이런 부분들과 그 다음에 최첨단의 스마트팜 기술과 운영 능력에 대한 복합형 그리고 산학연이 같이 만들어내는 부분과 시스템적 그리고 비전적인 것들이 국가 간의 여러 가지가 이제 융복합이 되어서 이제 각각의 교육기관과 연계한다든지 그다음에 첨단 기술 부분이 이제 도입이 되고 그리고 이제 플랫폼화되는 부분과 결국에는 궁극적으로는 이런 것들이 운영 조직화가 되고 운영 설계가 되는 부분들이 있어서 이게 수익이 나는 전체가 만들어지는 것들로 돼야 된다고 저는 보고 있습니다. 그래서 그 융복합에 대한 것들은 스마트팜의 생산 플러스 유통 가공과 그다음에 농산업에 대한 전체 단지 설계와 주거 및 공용 시설과 그리고 테마파크 형태의 농업 단지가 들어가야 되고 여기에 반드시 교육이 들어가서 이런 것이 이제 6차 산업의 융복합이 이루어져서 결국에는 자립경제가 자립적으로 운영이 돼야 되고 그리고 각 지역마다 특화적인 산업 운영이 돼야 되고 마지막으로는 이제 관광산업까지 또 이제 이루어지는 이런 것들이 결국에는 융복합의 개념으로 발전할 거라고 저는 보고 있습니다. 그게 이제 스마트팜 영역은 결국에는 스마트팜의 이제 운영 계획과 작물에 대한 여러 가지 목표 설정들이 구체적으로 이제 컨설팅화되고 계획이 잡혀져야 이제 실패 사례가 이제 적을 거라고 보고 있고요. 교육 프로그램 같은 경우도 결국에는 프로그램에 대한 운영 설계가 또 돼야 되고 또 여러 가지 연구에 대한 계획적인 계획하에서 이루어져야 된다고 보고 있습니다. 테마파크 같은 경우도 농업을 전제로 한 기존에 이제 라이더를 이용한 그런 여러 가지 테마파크가 있는데 농업 테마파크 같은 경우에는 지역 연계 방안과 차별화 방안 요소들이 좀 가미가 된다고 보고 있고요. 유통 가공 부분에 있어서는 한국에 있어서는 또 뭐 전 세계적으로 마찬가지겠지만 농산물은 이제 데드라인이 있기 때문에 최적의 유통 구조 설계가 반드시 필요한 부분이 있고 지역적 유통 구조 개선이 필요하다고 보고 있습니다. 농업 산업단지 이런 것 부분도 결국에는 이제 에너지 부분도 또 사업 로드맵 부분과 최종적으로는 비즈니스 모델 설계가 이루어져야 된다고 보고 있고요. 타운하우스 설계도 운영 방안 설계를 기초로 한 차별화 방안 그리고 그것에 대한 사업 전략이 명확히 있어야 지자체나 어떤 사업화가 이루어진다고 저는 보고 있습니다. 그러한 것의 한 사례로 지금 네덜란드 이제 대사관 쪽에서 좀 도움을 주셔가지고 제주도의 미래농업센터를 저희가 1차 설계를 하였고 이것은 이제 국토부의 종합계획에도 반영이 되어 있습니다. 뭐 교육 연구나 수직농장 실증시설
유통 플랫폼을 만들어서 제주도 전체에 대한 농산업 개조 작업을 좀 제가 시도를 하고 있는데요. 그 부분에 있어서는 교육 연구시설과 첨단 스마트팜 및 플랫폼, 그리고 스마트 유통 부분, 그다음에 산학연과 기타 산업에 연계하는 부분들을 네덜란드 호티센터를 좀 모델링 좀 했고, 그리고 이런 것들이 한국과 네덜란드의 협력 모델이 되고자 실제로 JDC라고 하는 개발센터에서 네덜란드에 가서 협력 방안도 논의를 했고 그런 것들을 도입하기로 진행을 하였습니다. 교육 부분에 있어서는 교육 운영을 어떻게 할 것인지를 저희는 이제 집중적으로 좀 준비를 하였는데 그 부분에 있어서는 여러 가지 델피사가 많은 것들을 좀 도움을 주기로 했고요. LS 대학 분교 설립에 대한 것들을 지금 굉장히 추진을 하고 있습니다. 그 부분에 있어서는 뭐 학위 인증이라든지 연수가 돼야 되는 연수가 가능한 부분들과 이런 것들을 하기 위해서 네덜란드와 그 두 기관 간에 여러 가지 협약 체계도 만들었고 이제 이 개발이 이루어졌을 때 그 도입이 되는 부분들을 진행을 하고 있고요. 유통 부분도 이제 네덜란드의 좀 여러 가지 로컬 푸드나 여러 가지 운영이 되고 있는 사례들을 또 한국의 또 여러 가지 이제 시스템적 요소들을 플랫폼화하는 작업들을 좀 진행을 하고 있고 여러 가지 이제 사례들을 벤치마킹하여서 그런 것들에 대한 설계를 좀 진행을 하였습니다. 이제 궁극적으로는 이렇게 스마트팜 영역 부분에 있어서는 네덜란드에 최신 스마트팜을 도입하고 여러 가지 데이터 시스템이나 재배 기술, 운영 기술에 대한 것들을 시스템을 도입을 하여서 첨단화 작업을 진행을 하고 교육 부분에 있어서는 LS 분교라든지 델피 프로그램과 그다음에 국내 표준화되어 있는 교육 프로그램을 도입을 해서 시스템화 만드는 작업, 그리고 체험과 연계된 또 산학연과 연계해서 관광, 교육업, 그다음에 이런 기타 산업과 연계하는 프로그램들을 저희가 지금 만들어서 1차 완료를 하였습니다. 자, 그러면 이제 스마트팜 센터 저희를 잠깐 소개해드리면요. 저희는 스마트팜을 디자인하는 회사로 하고 있습니다. 그래서 스마트팜의 기본 계획서부터 운영 설계를 전문적으로 하는 저희 회사의 비전을 갖고 있는 거고요. 거기에는 스마트팜 기반의 개발의 전체적인 이런 아웃라인, 스트럭처를 짜는 그런 것부터 도심 속에 넣는 이렇게 어반팜을 제가 좀 진행을 하고 있고, 그다음에 인재개발 영역분이 하나 있고, 플랫폼화하는 작업들 이렇게 사업의 4가지 영역 꼭지를 잡고 가고 있습니다. 그래서 2017년도부터 각각의 저희는 주로 이제 공공과 지자체 정부 사업을 위주로 좀 해서 대단위 사업들과 이제 이런 구축하는 사업들을 진행을 해왔고요. 그거의 일환으로 이렇게 국내 가장 큰 공공기관, 농업의 공공기관인 농협의 전국에 하는 스마트 농업 지원센터의 구축이나 이런 것들도 저희가 기본 설계를 진행을 하고 있고, 농식품부의 재직자를 위한 전문 교육 커리큘럼을 만든다든지, 그다음에 지자체의 대단위 농업단지 조성 사업들을 제가 기획을 하고 있습니다. 저희는 물론 저희는 여러 가지 디자인이라든지 뭐 BM 특허라든지 여러 가지 지적 재산을 좀 갖고 있고요. 그런 부분에 있어서 대한민국 전국의 한 15개 지역에 대단히 개발 사업을 설계를 좀 1차 완료했습니다. 그런 부분에 있어서 이제 제주도를 비롯해서 경기도, 강원도까지 이렇게 다양한 사업들에 대해서 저희가 계획을 수립해주고 운영 설계까지 해주는 그런 회사입니다. 그래서 저희는 이제 컨설팅부터 운영을 어떻게 하는 데까지 토탈 솔루션을 제공하는 거고, 저희가 추구하는 것들은 사업화입니다. 사업이 되어야만이 이런 것들을 만들었을 때 지속 가능하다고 보고 있기 때문에 그런 것들에 대한 운영 설계와 운영 조직화하는 것들에 좀 포커싱을 만들어서 역설계를 진행을 많이 하고 있습니다. 그거의 일환으로 이렇게 대한민국의 중심부인 충북에다가도 이렇게 대단히 첨단 유리온실을 포함한 노지형, 그다음 유통가공센터를 포함한 새로운 모델링 작업을 했었고, 경남의 울주에 이쪽에도 보면은 저희가 이렇게 복합단지형들을 제가 기본 계획을 완료를 해줬습니다. 그리고 역시 마찬가지로 울주에 이렇게 생산 기반을 포함한 유통가공과 주거타운, 베드타운을 포함한 스마트 시티에 파밍을 넣는 그런 설계를 진행을 하였고, 앞에서 설명드렸던 제주도 미래농업센터의 구축 보관을 완료하였습니다. 그리고 이제 강원도에는 청년 임대형 유리온실에 대한 설계와
운영 설계를 좀 진행을 하였고, 그다음에 제주도에 이런 유통 가공 센터를 포함한 이제 여러 가지 상생 방안들에 대해서 기획을 완료하였습니다. 그다음에 대기업들에 대해서는 이제 현대산업개발이나 이런 데에서 한 10만 평, 20만 평 개발에 대한 것들을 저희가 플랜을 짜는 기획 스트럭처를 짜주는 그런 프로젝트를 진행을 하였고, 바이오 산업 클러스터에 대한 이런 기획들도 지자체가 요구하는 것들에 대해서 저희는 기획 설계를 진행을 하였습니다. 마찬가지로 첨단 농식품, 농산업단지, 생산을 기반으로 한 여러 가지 단지도 만들어 본 경험이 있고, 이렇게 유통 가공과 함께 관광 체험을 포함하는 이렇게 단지 개발 설계도 저희가 완료를 하였습니다. 마찬가지로 작은 규모의 유리온실과 비닐하우스를 가지고 진행하는 운영 설계를 저희가 좀 시도를 좀 많이 했고요. 저희가 좀 강점을 갖고 있는 거는 도시에 식물 공장을 넣어서 F&B 매장이나 이런 것들을 보급 사업을 좀 진행을 많이 합니다. 그래서 이렇게 이제 정부의 산하의 시니어 클럽이라고 하는 곳에 카페형, 그리고 여기 이제 노인 일자리 창출형이고, 여기는 유통산업, 유통사에 저희가 식물 공장을 도입해서 운영 설계를 진행을 해준 경우가 있고, 역시 카페에 제가 이렇게 해서 여러 가지 마케팅적으로 도움이 되는 그런 영역들을 진행을 했고요. 이제 과학고라든지 박물관, 그리고 이렇게 F&B 시장들에 스마트팜 식물 공장을 디자인하고 설계하고 설치하고 운영같이 해주면서 이들이 이제 스마트팜을 활용해서 여러 가지 비즈니스를 할 수 있도록 제가 도움을 주는 것들을 진행을 했고, 농업과 관련한 플랫폼은 이제 소프트뱅크 ARM이라는 회사와 저희가 약 2년 동안 생산서부터 소비에 이르는 여러 가지 단계들에 대한 로직 설계와 이제 여러 가지 것들을 좀 진행을 해본 경험을 바탕으로 각각의 유통 설계나 이런 것들을 지자체 진행을 해주고 있습니다. 마지막으로 인재개발 분야는 여러 가지 이제 표준화가 되지 않은 이제 여러 가지 농업 교육들을 진행을 하고 있는데, 저희는 정부가 주도하는 여러 가지 농업 교육들에 대한 커리큘럼을 저희가 설계를 하고 운영 설계를 진행을 해줍니다. 그래서 여기까지 한 5년 동안 이렇게 각각 대학교나 그리고 여러 가지 정부 산하의 일반 재직자들한테도 하는 이런 교육 시스템들을 좀 진행을 했고요. 그래서 이런 4가지 영역들로 해서 지금 각각 지자체 위주와 또 대기업 위주에서 요청하는 많은 개발과 보급 사업들을 진행을 하고 있습니다. 여기까지 해서 설명을 좀 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 차장님. 조만호 대표님 발표 감사드립니다. 마지막으로 주한 네덜란드 대사관 강호진 농무관님께서 한국과 네덜란드의 스마트팜 비즈니스 발전 방안에 대해 말씀하시겠습니다. 강호진 농무관님 발표 부탁드립니다. 예, 안녕하세요. 주한 네덜란드 대사관의 강호진 농무관입니다. 저는 딱 그 한국하고 네덜란드 중간에 있기 때문에 한국 영어 일단은 발표에 다 넣었고요. 일단은 전반적으로 한국하고 네덜란드를 여기 오신 우리 참가자들께 소개도 드리면서 또 지금 네덜란드의 트렌드라든가 현황을 좀 말씀드리고 또 한국 쪽 상황도 좀 설명드리고, 그래서 양쪽 네덜란드 참여자들도 오늘 좀 있으신 걸로 같으니까 한국의 원예 산업이나 이쪽 부분들도 설명을 드리고, 이렇게 양쪽을 다 설명드리도록 하겠습니다. 일단은 네덜란드를 간단히 설명을 드리는데, 뭐 네덜란드는 아까 임동혁 박사님이 다 좀 설명을 하셨습니다. 뭐 여러 가지 국민소득이라든가 또 뭐 GDP라든가 뭐 이런 부분은 뭐 설명드릴 거는 없을 것 같고요. 한국하고 네덜란드를 지금 그 농업을 좀 비교를 해보겠는데, 그 임 박사님 말씀한 것처럼 그 농지 면적은 뭐 비슷합니다. 160만 헥타, 180만 헥타. 근데 그 네덜란드의 농업 경쟁력에서 큰 차이를 가지는 부분이 바로 이 농가당 경지 면적입니다. 농가당 경지 면적이 네덜란드는 34헥타인데 한국은 1.6헥타거든요. 그러니까 한국이 경쟁력, 농업 경쟁력이 좀 떨어지는 이유는 결국은 그 농가의 면적, 농가당 면적이 너무 적고, 그러다 보니까 농가들이 영세하다는 부분인 겁니다. 그래서 아래쪽 보시면 농업 소득이 도시 대비 60% 정도밖에 되지 않는데 네덜란드는 비슷한 수준입니다. 그래서 농업이 좀 발전하려면, 뭐 제가 다른 발표에서는 되게 많이 얘기를 많이 하는데
이 농가 경지 면적을 좀 늘리는 것이 우리나라 스마트팜 발전 아니면 그 원예 산업 발전에도 핵심이라고 봅니다. 그 규모의 경제가 이루어져야 된다는 부분인 거고요. 넘어가겠습니다. 네덜란드 농식품 산업에 대한 요약을 하면 저기 겔라레나도 농부 참석관님 말씀하셨지만은 그 세계 2위의 농식품 수출국이고요. 그다음 아까 우리 안느 엘링스 박사님이 소속하신 그 와게니겐 대학이 세계 1위입니다. 그러니까 세계 1위 대학을 가지고 있는 나라고요. GDP의 8.3%. 그다음에 이제 총 수출액의 19%를 농식품이 차지하고 있고 그 무역 흑자의 65%가 농식품이 차지하고 있으니까 네덜란드 농업은 네덜란드 산업에서 상당히 중요한 역할을 하고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그래서 아까도 얘기가 나왔지만 네덜란드는 세계 2위의 농식품 수출국인데 미국 같은 나라, 뭐 중국이나 이런 나라들, 브라질 같은 나라 얼마나 큽니까? 그런데 그 우리나라 경상도만한 면적의 나라가 이렇게 세계 2위의 농식품 수출국을 하고 있다는 것은 대단한 부분이고, 그래서 이제 한국에서 농업을 얘기를 할 때는 네덜란드를 많이 모델로 얘기하는 편이라고 봅니다. 네덜란드 첨단 농업 트렌드를 제가 보는 관점에서 한번 정리를 해봤습니다. 여기 계신 분들도 참고로 보시면 됩니다. 우선은 현재 산업입니다. 연구 쪽이 아니라 산업에서 지금 네덜란드의 흐름은 세미 클로스드 그린하우스 반밀폐형 온실이 지금 주도하고 있습니다. 반밀폐형 온실은 정확하게 말씀드리면 한국같이 그 여름은 덥고 겨울은 추운 이런 기후 변화가 큰 나라들, 특히 여름에 그 작물을 재배하기 어렵습니다. 그런데 이 반밀폐형 온실에서는 한여름에도 작물을 재배할 수 있는, 그래서 과거에는 온실이 그 뭐 네덜란드에만 적합할 거다 뭐 이런 얘기가 있었지만 지금은 기후 환경을 100% 컨트롤을 하기 때문에 이제는 뭐 사막에서도 온실을 운영할 수 있는 수준으로 그 첨단 유리 온실 산업이 많이 발전하고 있습니다. 그리고 과거에 이제 네덜란드나 뭐 한국도 그렇지만 대부분 파프리카, 토마토 같은 그런 그 작물이 대부분이었거든요. 근데 이제 한국도 지금 요즘 변화가 있지만 네덜란드에서도 점점 엽채류 쪽으로 좀 그 첨단 스마트 산업이 좀 변화하는 게 트렌드로 지금 가고 있습니다. 이게 이제 노지인데요. 노지도 지금 네덜란드 정부에서도 집중적으로 많이 추진하고 있는데 이걸 정밀농업, 그래서 이제 프레시전 에그리컬처라 그러는데 이제 정밀농업 버전 2.0은 주로 얼마나 골고루 작물을 심었냐, 얼마나 골고루 뭐 농약을 뿌렸냐 하는 그런 정밀성에 포커스를 맞췄지만 정밀농업 버전 3.0은 친환경을 생각합니다. 그래서 더 이상 화학 비료를 쓰지 않고 기계적으로 이제 잡초를 제거함으로써 농약 사용을 덜 할 수 있도록 좀 더 환경에 도움이 될 수 있도록 발전하는 그런 정밀농업이 정밀농업 3.0입니다. 그리고 이제 버티컬 파밍도 지금 우리나라에서 이제 버티컬 파밍이라고 그러고 일본에서는 플랜트 팩토리 식물 공장이라고 그러고 우리나라에서는 스마트 팜이라고 그러는데 이런 부분도 네덜란드에서도 발전을 하고 있는데 네덜란드는 좀 더 유리 온실을 조금 더 중시 여기는 편이 있는 것 같습니다. 우리나라나 일본보다. 그 이유에 대해서는 뒤에서 또 설명을 드리겠습니다. 자율 재배는 아까 우리 닥터 엘링스 박사님이 말씀하신 것처럼 연구가 집중적으로 되는 부분이고요. AI 그리고 이미 자율 재배는 지금 이런 네덜란드의 2개 기업, 3개 기업이 이미 자율 재배를 이미 상용화한 부분이 있는데 물론 엘링스 박사님 말씀한 것처럼 완벽한 AI는 아니지만 그래도 어느 정도의 자율 재배는 지금 상용화되고 있습니다. 로봇은 뭐 이건 축산 쪽인데 요거는 뭐 오늘 주로 이제 원예 쪽이 포커스이긴 하지만 로봇 쪽이 많이 발전을 하고 있고요. 순환 농업은 이제 네덜란드에서 핵심으로 하고 있는 부분입니다. 그래서 산업계에서 나오는 이산화탄소라든가 폐기물을 다시 이런 원예에다가 적용시켜서 그 이산화탄소 배출을 줄임으로써 기후 변화에 대응하는 것인데 이산화탄소 같은 경우라든가 폐기물, 폐열 이런 것들은 기후에는 지구에는 좋지는 않지만 농작물에는 도움이 됩니다. 그렇게 순환시킴으로써 지금 기후 변화에 대응하기 위한 쪽으로 지금 네덜란드는 변하고 있습니다.
그다음에 이제 그 뭐 네덜란드는 이미 되고 있는 분야인데 한국은 조금 아직 좀 조금 요새 지금 이제 탄소 중립이라는 건데 첨단 농업의 목적이 네덜란드는 두 가지입니다. 하나는 지금 효율 농업, efficient agriculture, 효율 농업 그러니까 생산성, productivity를 높이는 목적도 있지만 그 지속 가능한 농업으로서 첨단 유리 온실 자체가 탄소 중립이며 지속 가능한 농업을 달성하기 위한 수단으로 첨단 유리 온실이 쓰이고 있는 겁니다. 그래서 이 두 가지를 다 목적을 하는데 우리나라는 주로 효율 농업이 타겟이었는데 최근 들어 탄소 중립이 정책으로 쓰이고 시민사회 단체가 사회가 이제 이 부분을 요구하기 때문에 이 부분까지도 목표로 해야 하는 상황에 처한 게 한국 농업입니다. 이번에는 이제 좀 더 우리 네덜란드 분들을 위해서 한국의 원예 산업을 좀 소개시켜 드리겠습니다. 원예라고 하는데 우리나라에서는 스마트팜이라는 말을 많이 쓰는데 네덜란드에서는 하이텍 홀티컬처라는 말을 더 많이 씁니다. 그래서 저는 여기다 원예라는 말을 썼고요. 네덜란드 사람들이 보는 스마트팜이라는 용어는 좀 더 정말 첨단화된 완전히 무슨 뭐 AI나 그런 부분인 거고 첨단 유리온실은 주로 그냥 홀티컬처라고 부릅니다. 한국은 지금 채소 생산량과 재배 면적이 지금 전체적으로 지금 줄어들고 있는 상황입니다. 여기 뭐 자료들은 나중에 저희가 공유해 드리겠지만은 뭐 채소 생산량이라든가 또 지금 그린하우스 면적도 지금 줄어들고 있는 상황입니다. 근데 이제 우리나라의 그린하우스는 대부분 플라스틱 그린하우스, 그러니까 비닐하우스라고 그러죠. 플라스틱 그린하우스 쪽으로 되어 있고 좀 채소 생산량이나 재배 면적은 좀 줄고 있는 상황이고요. 또 화훼 면적은 더 급속도로 줄고 있습니다. 2005년을 중심으로 생산량하고 면적이 전체적으로 좀 줄고 있는 상황입니다. 그러나 채소 수출량은 계속 증가하고 있습니다. 한국의 채소 수출량은 이렇게 지금 점점 수출이 증가하고 있고 또 그 중에서 제일 중요하게 생산되는 게 이게 파프리카입니다. 그래서 1990년대에 네덜란드식 유리온실을 도입했던 우리 농가들이 점점 파프리카를 지어서 파프리카 농사를 지어서 현재 일본 시장의 40%를 한국 파프리카가 차지하고 있습니다. 이게 전형적인 한국과 네덜란드의 협력의 사례이고 한국 수출량에도 기여한 부분이 있습니다. 하지만 화훼 수출량은 2010년 기점으로 계속 줄어들고 있습니다. 그래서 저희가 우리나라 지금 한국에서도 트렌드가 뭐 네덜란드 분들은 조금 이해를 못하지만 네덜란드에서는 이제 첨단 원예, 첨단 스마트팜 하면 채소와 화훼를 다 얘기하는데 한국은 화훼 소비량이 줄고 있기 때문에 한국에서는 보통 스마트팜이나 홀티컬처 하면 대부분 채소를 얘기하는 편인 게 그러한 이유입니다. 왜냐하면 화훼 산업이 많이 축소되고 있는 상황입니다. 그러나 제가 말씀드렸지만 우리나라는 한국은 1980년대에 화이트 레볼루션 그러니까 백색 혁명이라 그래서 그 비닐하우스를 통해서 상당한 생산성 증가를 보였습니다. 그러나 그 앞에서도 보였지만 전체적인 채소 생산량이나 아니면 그 그린하우스 플라스틱 그린하우스 그러니까 비닐하우스 면적은 줄어들고 있습니다. 하지만 보시면 하이테크 그러니까 첨단 유리 온실은 계속 증가하고 있습니다. 이거는 화훼입니다. 화훼는 줄어들고 있습니다. 화훼는 줄어들고 있지만 채소는 증가하고 있습니다. 그래서 우리나라의 첨단 유리 온실 산업은 계속 유망하고 또 수출량도 증가하고 있기 때문에 한국의 원예 산업은 좀 계속 유망하다고 저는 보고 있고 특히 유리 온실 쪽은 많이 증가하고 있다고 보고 있습니다. 한국하고 네덜란드의 협력 전략에 대해서 항상 고민을 많이 합니다. 저는 뭐 가운데 있는 입장으로 대사관에서 가운데 있는 입장에서 어떻게 하면 양국이 협력을 할 수 있을까 이런 부분입니다. 그러기 전에 일단은 지금 한국하고 네덜란드의 원예 지식 인프라, 날리지 인프라스트럭처를 한번 보고 싶습니다. 기본적으로 아까 생산량을 보셨지만 네덜란드 시장 자체가 상당히 큽니다. 왜냐하면 네덜란드 시장 자체가 채소 생산량이라든가 이런 부분이 상당히 크거든요. 한국도 적지는 않습니다.
그러나 네덜란드가 이만큼 첨단 유리 온실이나 원예나 스마트팜이 발전했던 건 네덜란드 시장만 때문만은 아닙니다. EU 시장에 다 네덜란드가 커버하고 있습니다. 거기다가 국제 시장까지 가지고 있습니다. 근데 한국은 지금 한국 시장을 보고 있고 일부 해외 시장, 아까 임 박사님이나 다른 분들이 말씀하셨지만 뭐 카자흐스탄이나 아니면 동남아시아라든가 중국 쪽이나 또 일본도 수출하십니다. 이런 쪽으로 어느 정도 활동을 하고 있습니다. 그런데 한국의 첨단 유리 온실이라든가 스마트팜 산업이 발전하려면 시장이 커야 됩니다. 그렇기 때문에 네덜란드가 그래도 유리 온실이 발전을 한 거는 이 시장이 큰 거고, 시장이 크면 발전하는 게 뭐냐면 그거를 지원하기 위한 지식 인프라가 충분히 구축이 되어 있습니다. 그래서 제가 한국 쪽에서 원예 산업을 네덜란드만큼 발전하려면 지금 당장은 시장이 크지 않지 않습니까? 일본, 중국도 다 분리가. 그러니 한국 시장에 계신 분들은 네덜란드의 인프라와 협력을 해서 이 분야를 키우는 것이 저는 좋다고 보고, 그래서 네덜란드 전문가, 연구 집단, 교육 집단, 이런 인프라 집단들하고 협력을 계속하기를 추천드립니다. 그런데 요거는 이제 첨단 유리 온실 분야인데 한국이 좀 특이한 점이 있습니다. 보시면 이게 지금 그 OECD 자료인데 농산물 가격이 국제 가격 대비 얼마나 되냐를 보는 그래프입니다. 보시면 1이라는 거는 전 세계 농산물 가격 대비 다른 나라들의 평균 가격입니다. 대부분의 나라가 국제 농산물 가격에 준해서 그 나라의 농산물 가격이 정해져 있는데, 그 나라의 농산물 가격이 2배에서 형성되어 있는 나라가 5개 나라가 있습니다. 그 나라가 누구냐? 한국, 일본, 아이슬란드, 노르웨이, 그리고 아이슬란드, 노르웨이, 스위스 이렇게 됩니다. 아이슬란드, 노르웨이, 스위스, 한국, 일본입니다. 이 나라들은 농산물 가격이 2배 정도 되는 나라입니다. 제가 우리나라 스마트팜 얘기할 때 첨단 유리 온실이 네덜란드가 발전된 이유는 네덜란드는 가격이 국제 가격하고 경쟁을 하기 때문에 태양광을 무료로 쓰고 대규모로 해서 규모의 경제를 일으키는 첨단 유리 온실로 해야지만 국제 가격 대비 경쟁을 할 수가 있습니다. 그러나 한국하고 일본은 근본적으로 채소 가격이 2배 정도 형성돼 있거든요. 그 얘기는 뭐냐면 한국하고 일본은 만약에 버티컬 팜이나 스마트 팜이나 LED를 쓰는 비용이 많이 드는 비용이 많이 드는 스마트팜을 하게 됐을 때 기본적으로 농산물 가격이 2배이기 때문에 할만하다는 겁니다. 여기 있는 나라들이 아마 비용이 많이 드는 유리온실, 소규모를 생산하거나 LED를 많이 쓰는 걸 했으면 아직은 노지에서 생산되는 것에 비해서 상당히 비용이 높아서 시장성이 좀 떨어질 부분이 있는데, 이 나라들은 그런 고기술의 것을 써도 시장 가격이 어느 정도 받쳐주는 면이 있습니다. 그래서 한국, 일본은 LED를 쓰는 시티팜이라든가 어번팜 아니면은 스마트팜, 버티컬팜 이런 것들이 가능한 구조이기 때문에 한국은 이런 쪽으로도 개발을 좀 더 집중해 줄 수 있는 여지가 있다고 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 이제 한국의 강점과 약점을 아까 말씀드렸는데요. 일단 강점에서는 이제 IT 기술이 많이 발달돼 있고 최근 들어가지고 흐름이 농업 분야 투자도 증가하고 있습니다. 과거 불과 3, 4년 전만 해도 은행이 투자를 잘 안 했어요. 근데 요즘은 대기업이나 IT에 있는 기업이라든가 은행들도 투자를 많이 하고, 또 한국 분들은 요즘 분위기가 교육이나 훈련에 대한 열정이 대단합니다. 그런데 그거 말고 제가 조금 한국에 대해서 강점이라고 보는 건 아시아 작물이 있다는 겁니다. 그러니까 세계적으로 통용되는 파프리카, 토마토, 오이 이런 거 말고 한국이 주로 먹는 채소는 따로 있다는 거는요. 그러니까 제가 네덜란드, 한국 그 연구자들에게 추천드리고 싶은 거는 아시아 작물들에 대한 스마트팜화 연구를 하시라는 겁니다. 예, 그렇기 때문에 유리온실을 그러려면 품종, 그러니까 육종이라 그러죠. 브리딩에 대한 그런 작업들을 필요한 거고 그런 게 있어야 되고요. 다만 이런 게 다 좋은데 한국이 취약한 부분은 협력을 잘 안 한다는 겁니다. 정부와 연구소와 민간의 협력이 좀 필요하고 농가들 간의 협력도 필요합니다.
이런 협력들을 필요한데 지금 이런 연구 쪽에 대해서 아직은 제가 아까 말씀드렸지만 인프라가 부족합니다. 물론 뭐 우리 여러 연구 전문가들이 한국에서 노력은 하지만 큰 시장에서 가지고 있는 인프라는 또 무시 못하거든요. 그러니까 그 네덜란드 같이 이런 여러 가지 그 농업 인프라를 가지고 있는 분들하고 협력해서 한국이 좀 더 점프하고 그다음에 아까 했던 아시아 작물들에 대한 연구를 하게 된다면 글로벌 원예 밸류 체인에서 유럽이나 미국이나 뭐 최근에 또 각광을 받는 이스라엘 같은 나라들 말고 한국도 밸류 체인에 들어올 수 있지 않을까 이렇게 생각입니다. 이상입니다. 감사합니다. 국무관님 발표 감사합니다. 국무관님께서 한국과 네덜란드 농업 협력에 대해서 고민을 아주 많이 하신 것 같습니다. 이것으로 2부의 모든 발표를 마치고 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 혹시 발표자 세 분께 질문 있으신 분은 하단에 반응 버튼 클릭하시고 손들기 버튼을 다시 눌러주시기 바랍니다. 발표하신 모든 분들 감사드리고요. 오랜 시간 이번 웨비나를 준비한 주한 네덜란드 대사관 강호진 농무관님, 그리고 코트라 암스테르담 조세핀 리 과장님께 진심으로 감사드립니다. 아무쪼록 한국과 네덜란드 양국이 스마트 농업 분야에서 많은 협력이 있기를 기대하면서 이번 웨비나를 마치겠습니다. 오랜 시간 수고하셨습니다.